السلام علیکم جی۔ آج کا ہمارا نیکسٹ ٹاپک ہے گوڈز اینڈ سروسز، اشیاء اور خدمات۔ ہم چیپٹر 1 پڑھ رہے ہیں۔ ہمارا دوسرا ٹاپک ہے گوڈز اینڈ سروسز، جس کو ہم اردو میں کہیں گے اشیاء اور خدمات۔ اب ہم بہت سی چیزیں ہوتی ہیں، انسان کی کچھ چیزیں ہوتی ہیں اور کچھ جو ہے وہ سروسز ہوتی ہے جو انسان کی وانٹس کو پورا کرتی ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ صرف چیزیں ہی آپ کی وانٹس کو پورا کر سکتی ہیں، کچھ جو ہے وہ خدمات بھی ہوتی ہیں جو آپ کی وانٹس کو پورا کر سکتی ہیں۔ فرض کریں کہ آپ بیمار ہوئے ہیں، ڈاکٹر کے پاس جانا ہے، تو ڈاکٹر کی آپ نے خدمت لی ہے جس نے آپ کی ایک وانٹ کو پورا کیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو آج ہم ان ساری چیزوں کے بارے میں پڑھتے ہیں۔ تو سب سے پہلے ہمارے پاس آتا ہے میٹیریل گوڈز کے۔ میٹیریل گوڈز کیا ہوتی ہیں؟ یعنی کہ مادی اشیاء، اس کو آپ اردو میں کہیں گے مادی اشیاء۔ اب میٹیریل سے آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ وہ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جن کا کوئی نہ کوئی والیوم ہوتا ہے، وہ کوئی والیوم رکھتی ہیں اور ان کو ہم عام آنکھ سے جو ہے وہ دیکھ بھی سکتے ہیں، نظر آتی ہیں اور حجم رکھتی ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اب اس میں کیا ایگزامپل کو کون سی ہو سکتی ہے؟ آپ کا لباس ہو گیا، آپ کے کھانے کے لیے فرض کریں چاول ہو گئے، یا کہیں جانے کے لیے آپ کے پاس موٹر سائیکل ہو گیا۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں جو آپ کے میٹیریل گوڈز میں آ جاتی ہیں۔ اب دوسرا ہم اس میں پھر آگے دو چیزیں آتی ہیں، ایک ہوتی ہے فری گوڈز اور دوسری ہوتی ہے اکنامک گوڈز۔ فری گوڈز کو یعنی کہ مفت کی اشیاء ہوتی ہیں، اس کو ہم دوسرے لفظ میں نان اکنامک گوڈز بھی کہتے ہیں یا غیر معاشی اشیاء بھی کہہ سکتے ہیں۔ یعنی کہ وہ چیزیں ہوتی ہیں جس کے لیے ہمیں کچھ پے نہیں کرنا پڑتا ہے، وہ ہمیں فریلی اویلیبل ہوتی ہیں۔ اب وہ کون کون سی چیزیں ہیں آپ کو اندازہ ہو جانا چاہیے، خود ہی آپ گیس کر سکتے ہیں، جیسے سن لائٹ ہے یا رین ہے، سورج کی روشنی ہے، بارش ہے، اس کے لیے آپ کو پیسے نہیں پے کرنے پڑتے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیں مفت میں ملتی ہیں۔ تو یہ ہوتی ہیں فری گوڈز یا نان اکنامک گوڈز، یعنی کہ ایسی چیزیں جن کے لیے آپ کو کوئی معاشی جد و جہد نہیں کرنی پڑتی ہے، کوئی اکنامک ایکٹیویٹی نہیں کرنی پڑتی اور اس کے لیے آپ کو کوئی پیسے نہیں پے کرنے پڑتے ہیں۔ اب دوسری ہوتی ہیں آپ کے پاس اکنامک گوڈز، یعنی کہ معاشی اشیاء، یعنی کہ وہ چیزیں جن کے لیے آپ کو معاشی جد و جہد کرنی پڑتی ہے اور وہ آپ پے کرتے ہیں، اس کے لیے آپ کو پیسے دینے پڑتے ہیں، ادروائز وہ آپ کو چیزیں جو ہے وہ نہیں مل سکتی ہیں، وہ گوڈز نہیں مل سکتی ہیں۔ اس کی ایگزامپل کیا ہے؟ آپ کا جو ہے وہ گھر ہو گیا یا آپ کا کھانا ہو گیا، فوڈ اور ہاؤس، مکان اور کھانا، یہ دو ایگزامپل ہیں، اور بھی کافی ایگزامپلز ہیں۔ آپ جو ہے وہ اپنے سراؤنڈنگز میں دیکھیں وہ کون سی اشیاء ہیں جن کے لیے آپ جو ہے وہ آپ کو محنت کرنی پڑتی ہے، آپ کو ان کے لیے پیسے کمانے پڑتے ہیں، وہ بغیر پیسوں کے نہیں ملتی ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اب ہم آگے پڑھتے ہیں، دوسرا پوائنٹ ہمارے پاس آ جاتا ہے۔ پہلے ہم نے میٹیریل گوڈز پڑھا، اس میں دو چیزیں، ایک فری گوڈ ہے اور ایک اکنامک گوڈ ہے، ٹھیک ہے نا۔ اب دوسرا ہم پڑھتے ہیں نان اکنامک گوڈز اور سروسز، غیر مادی اشیاء یا خدمات۔ اب یہ بھی وہ چیزیں ہیں جس کے لیے ہمیں اکنامک ایکٹیویٹی تو کرنی پڑتی ہے، لیکن یہ چیزیں جو ہے وہ والیوم نہیں رکھتی ہیں، اس کے لیے یہاں پر جو ہے اکنامک ایکٹیویٹی کرنی پڑتی ہے اور وہ چیزیں والیوم بھی رکھتی ہیں۔ اور یہ جو چیزیں ہیں ان کے لیے اکنامک ایکٹیویٹی کرنی پڑتی ہے لیکن یہ والیوم نہیں رکھتی ہیں، یہ کیا کہلاتی ہیں؟ نان اکنامک گوڈز اور سروسز، یعنی کہ غیر مادی اشیاء اور خدمات، ٹھیک ہے۔ اب اس کی ایگزامپل کیا ہے کہ ایک ڈاکٹر کی آپ نے خدمت لی ہے، خدمات لی ہیں، سروسز لی ہیں، آپ نے چیک اپ کرایا، اس کے بدلے میں وہ آپ سے ایک فی لے گا، ٹھیک ہے۔ اسی طرح سے ایک فرض کریں کہ آپ کسی کنسرٹ میں گئے ہیں، اس کی ٹکٹ پے کی، ٹکٹ پرچیز کی آپ نے، تو وہ جو سنگر ہے وہ اپنی خدمات دے رہا ہے، سنگنگ کی خدمات دے رہا ہے اور وہ آپ اپنے پیسوں سے لے رہے ہیں، ٹھیک۔ اسی طرح سے استاد ہے، آپ کو پڑھا رہا ہے، وہ فیس پے کر آپ سے لے رہا ہے، تو وہ جو ہے وہ اس کی سروسز آپ کے بدلے وہ آپ سے فیس لیتا ہے۔ تو یہ نان اکنامک گوڈز ہوتی ہیں یا سروسز ہوتی ہیں، یعنی کہ غیر مادی اشیاء۔ گوڈز پر اشیاء صارفین، آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کنزیومر کے نام سے کہ جو صارف استعمال کرتے ہیں جو پروڈکٹس، اس سے براہ راست آپ کو آپ کی وانٹس کی سیٹسفیکشن ہوتی ہے، براہ راست سیٹسفیکشن ہوتی ہے، ڈائریکٹ سیٹسفیکشن ہوتی ہے، انڈائریکٹ سیٹسفیکشن نہیں ہوتی ہے۔ اب اس کی ایگزامپل کیا ہم لے سکتے ہیں کہ فرض کریں کہ آپ نے کہیں جانا ہے اور اس کے لیے آپ موٹر سائیکل پر چلے گئے ہیں، تو یہ کیا ہوگی؟ آپ کی کنزیومر کوڈ ہو گئی ہے، یا آپ کار پر چلے گئے ہیں تو وہ آپ کی کنزیومر کوڈ ہو گئی ہے، یعنی کہ اس سے آپ کو ڈائریکٹ سیٹسفیکشن تھی آپ کی وانٹس کی۔ آپ کی وانٹ کیا تھی کہ آپ نے کہیں جانا تھا، ٹھیک ہے جی، اور اس کے لیے سیٹسفیکشن کس طرح سے ہوئی؟ کنزیومر گوڈ سے ہوئی۔ کنزیومر گوڈ آپ کی تھی کیا تھی؟ موٹر سائیکل یا کار، ٹھیک ہے جی۔ اب چوتھا ہمارے پاس جو ہے وہ آتا ہے کیپٹل گوڈز، یعنی کہ اشیاء سرمایہ۔ اب یہ جو کیپٹل گوڈز ہوتی ہیں یہ ڈائریکٹلی آپ کی وانٹس کو پورا نہیں کرتی ہیں، لیکن آپ کی وانٹس کو جو چیزیں پورا کرتی ہیں ان کے کام آتی ہیں۔ اب تھوڑا سا اس کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ
डायरेक्टली यानी कि बरह रास्त आपकी वांट्स को, आपकी ख्वाहिशात को पूरा नहीं कर रही होती हैं, लेकिन उन वांट्स के लिए जो चीजें चाहिए उनके इस्तेमाल में लाई जाती है। अब मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि आपकी वांट है कि आपने घर बनाना है, ठीक है जी, तो उसके लिए आपको आपको कुछ कैपिटल गुड्स चाहिए होगी, जैसे आपको जो है वो सरिया चाहिए होगा, जैसे आपको सीमेंट चाहिए होगी, जैसे आपको रेत चाहिए होगी, तो ये आती हैं कैपिटल गुड्स में। अब डायरेक्टली ये मतलब आप सिर्फ सीमेंट आपकी कोई ख्वाहिश पूरी नहीं कर रही है, लेकिन सीमेंट से जो मकान बन रहा है वो आपकी एक ख्वाहिश पूरी हो रही है, आपकी एक वांट पूरी हो रही है, आपकी एक हाजत पूरी हो रही है, ठीक है जी। अब इनको कैपिटल गुड्स को फिर हम दो तीन पार्ट्स में तकसीम करते हैं। पहले होते हैं रॉ मटेरियल्स, कि वो चीजें जो डायरेक्टली इस्तेमाल नहीं होती हैं, वो किसी चीज के बनाने में इस्तेमाल होती है, जैसे शुगर केन है या आयरन है, लोहा है या गन्ना है, ठीक है ना। तो ये आपके रॉ मटेरियल्स में आता है, जिसको हम कहते हैं खाम माल, ठीक है जी। इस तरह से कपास हो गई, ठीक है, डायरेक्ट जो है वो इस्तेमाल नहीं होती है, लेकिन आगे जाकर धागे में फिर कपड़े में इस्तेमाल होती है। अब इसी एग्जांपल को हम आगे लेके चलते हैं सेमी फर्निश्ड गुड। अब कपास, आपने आपके पास कपास है बहुत सारी, वो आपकी डायरेक्ट इस्तेमाल की नहीं है, लेकिन उस कपास से आपने क्या किया है कि धागा बना लिया। अब धागा जो है वो एक सेमी फर्निश्ड जो है वो गुड है। इस तरह से आपके पास लोहा था, तो लोहे से आपने लोहे के राड बना लिए, तो वो सेमी फर्निश्ड गुड्स हो गई है, ठीक है जी। अच्छा, अब फाइनल गुड्स क्या है? तैयारशुदा अशिया। अब मशीनरी, जितनी भी मशीनरी है ये फाइनल गुड्स में आ जाती है हमारी, या इसी तरह से कारोबार के लिए बनाई गई बिल्डिंग जो है वो फाइनल गुड्स में आती है। कौन सी? जो है कैपिटल गुड्स में हमने पढ़ा कि कैपिटल गुड्स होती है जो डायरेक्टली आपकी वांट्स को तो पूरा नहीं करती हैं, लेकिन जो चीजें आपकी वांट्स के लिए जरूरी होती हैं उनको पूरा करती हैं, ठीक है जी। अब यहाँ पर मैंने आपको एग्जांपल दी कि कारोबारी बिल्डिंग, कारोबारी बिल्डिंग क्या है कि ये एक कैपिटल गुड है। उससे क्या होता है कि आपने एक बिल्डिंग बनाई कारोबार के लिए जिससे आप पैसा कमाएंगे, तो ये आपकी कैपिटल गुड हो गई। अब कैपिटल गुड में हमने फिर मजीद तीन चीजें पढ़ी है, रॉ मटेरियल है, या जिसको हम खाम माल कहते हैं, सेमी फर्निश्ड गुड या नीम तैयारशुदा अशिया, और फाइनल गुड्स तैयारशुदा अशिया। अब हमारा गुड्स एंड सर्विसेज में पांचवी जो है वो है पब्लिक एंड प्राइवेट गुड्स। आपको नाम से जाहिर होगा कि वो चीजें जो पब्लिक और कुछ चीजें होती हैं पब्लिक होती हैं। पब्लिक का मतलब है कि वो गवर्नमेंट की होती हैं, लेकिन उसको आम आदमी भी इस्तेमाल कर सकते हैं, उसको हम कहते हैं पब्लिक गुड्स। अब पब्लिक गुड की एग्जांपल मैं आपको देता हूँ कि सड़क है, वो गवर्नमेंट ने बनाई है, लेकिन उसको आप कोई भी शख्स जो वहां से गुजरता है उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। अस्पतालें हैं, गवर्नमेंट हॉस्पिटल हैं, गवर्नमेंट स्कूल्स हैं, ये पब्लिक गुड्स हैं, यानी कि आप इनको इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन ये आपकी प्रॉपर्टी नहीं है, ये गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी है, लेकिन आप इनको इस्तेमाल कर सकते हैं और बगैर किसी पैसे के इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, दूसरी होती है प्राइवेट गुड्स होती हैं। अब प्राइवेट गुड का मतलब है जो किसी की जाती मलकियत हो, ठीक है ना। आप फर्ज करें कि मेरी मोटरसाइकिल या मेरी कार, तो ये मेरी जाती मलकियत है, ठीक है ना। अब मैं चाहूं तो किसी को दे सकता हूँ, ना चाहूं तो मैं किसी को भी नहीं दे सकता, ठीक है, मतलब कोई भी इसको इस्तेमाल नहीं कर सकता है, ठीक है। तो ये है पब्लिक एंड प्राइवेट गुड्स। तो मैं एक बार रिवाइज कर लेता हूँ कि हमारा आज का टॉपिक था गुड्स एंड सर्विसेज, अशिया और खिदमत। उसमें हमने सबसे पहले पढ़ा मटेरियल गुड्स, यानी कि मादी अशिया, वो चीजें जो नजर आती हैं और हुजूम रखती हैं, इनके वॉल्यूम होते हैं उनका। उसकी एग्जांपल हमने पढ़ी, लिबास हो गया, आपका चावल हो गया, मोटरसाइकिल हो गया, ठीक है। उसमें फिर दो चीजें आगे आती हैं, फ्री गुड्स, इकोनॉमिक गुड्स। फ्री गुड्स मुफ्ती अशिया, इकोनॉमिक गुड्स माशी अशिया, ठीक है ना जी। अब फ्री गुड्स में को हम नॉन इकोनॉमिक गुड्स भी कहते हैं। उसकी एग्जांपल जो आपको फ्री में मिलती है, जैसे कि सनलाइट हो गई, सूरज हो गया, तो ये हमारे पास जो है वो फ्री में अवेलेबल होती है। नॉन इकोनॉमिक गुड्स और सर्विसेज, गैर मादी अशिया और खिदमत, इनका कोई वैल्यू या वेट नहीं होता है, लेकिन इसके लिए भी हमें पे करना पड़ता है। हम सर्विसेज खरीदते हैं, जैसे हम किसी डॉक्टर की सर्विस लेते हैं, किसी टीचर की सर्विसेज लेते हैं, उसके लिए हम पे करते हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटी करते हैं, पैसा कमाते हैं। अच्छा, अब तीसरा जो है हम इसमें पढ़ते हैं कि कंज्यूमर गुड्स होती हैं, अशियाए सारिफीन, जो डायरेक्ट सेटिस्फेक्शन करती हैं। मतलब आपने कहीं जाना आना जाना है, तो आपकी जो गाड़ी है वो आपकी डायरेक्ट सेटिस्फेक्शन में इस्तेमाल होती है, तो कंज्यूमर गुड है। कैपिटल गुड्स वो होती हैं जो डायरेक्ट सेटिस्फेक्शन में तो नहीं इस्तेमाल होती, लेकिन उन चीज़ों के लिए इस्तेमाल होती हैं जो हमारी सेटिस्फेक्शन करती हैं। इसमें फिर हम जो है उसको तीन चीज़ों में तकसीम करते हैं। पहले है रॉ मटेरियल या खाम माल, जैसे कि आपका गन्ना हो गया या कपास हो गई। सेमी फर्निश्ड गुड, धागा हो गया, इसको नीम तैयारशुदा अशिया कहते हैं। फाइनल गुड्स तैयारशुदा अशिया, उसमें क्या आएगा? आपका कपड़ा आएगा, ठीक है जी। तो ये पूरा स्टेप बाय स्टेप है यहाँ पर। तो यहाँ पर है पब्लिक एंड प्राइवेट गुड, आखिरी पॉइंट है हमारा इस टॉपिक का। अब प्राइवेट गुड जो है
ہم اس میں کیا ہوتا ہے کہ آپ کی ذاتی ملکیت میں جو چیزیں ہوتی ہیں جیسے آپ کی کار ہو گئی موٹر سائیکل ہو گئی تو یہ پرائیویٹ گڈس میں آتی ہیں. اس طرح سے پبلک گڈس میں کون سی چیزیں ہیں وہ چیزیں ہیں جو آپ ہے تو آپ کی نہیں ہے گورنمنٹ کی ہیں لیکن آپ ان کو یوز کر سکتے ہیں. تو یہ ہے جی ہمارا آج کا ٹاپک گڈس اینڈ سروسز چیپٹر 1 ہمارا چل رہا ہے اس کا ٹاپک نمبر 2 ہے. ملتے ہیں جی نیکسٹ لیکچر میں. تھینک یو. اللہ حافظ.